Okay, method overloading እናያለን ዛሬ ስለ function ስለ method ስለ OOP እና ስለ procedural programming language ልዩነታቸውን አይተናል። አሁን method overloading ምንድነው የሚለውን እናያለን። Method overloading means just function overloading. Function overloading means method overloading. Okay, so terms are used interchangeably. So method overloading allows a class to have multiple methods with the same name. Don't forget, a method have multiple methods with the same name. Assume we have multiple method and the name of these multiple methods are the same. Okay, እዚህ ጋር የምትይዙት ምንድነው? the same name ብዙ ሜትዶች ይኖሩናል። ሜትዶች ግን the same name መኖር ይኖራቸዋል but with different signature. The same name but with a different signature, what you call method overloading. So in C# function can be overloaded based on the number of parameter, data type and kind of parameter. Using these three criteria we can overload any function. The first criteria, make different the number of parameter, make different the number of data type, then make different the number of kind of parameters. የመጀመሪያው ምንድነው? number of parameterአቸውን በማቀያየር ነው። የመጀመሪያው function number of parameter 2 ከሆነ ሁለተኛው function number of parameter ስንት ሊሆን ይችላል? 3 ሶስተኛው function number of parameter ስንት ሊሆን ይችላል? 4 አምስተኛው function number of parameter ስንት ሊሆን ይችላል? 5 እንዲህ ያን ማቀያየር እንችላለን። number of function parameterአቸው የያዙትን ፓራሜትር ማቀያየር ቁጥሩን ማለት ነው። number of parameters እና ብዛታቸው። ሁለተኛው ክራይቴሪያ ምንድነው? type of parameter ነው ወይም data typeአቸው። የመጀመሪያው function data type integer ከሆነ የሁለተኛውን the same number of parameter ካላቸው float ማድረግ አንደኛውን ፓራሜትር። ሶስተኛው ምንድነው? kind of parameter ነው። kind of parameter pass by value, pass by reference, pass by out parameter እነኚህን አድርገን ፋንክሽናችንን ኦቨርሎድ ማድረግ እንችላለን። ፋንክሽን ኦቨርሎድ ማለት አንድ ፋንክሽን ብዙ ስራዎችን እንዲሰራ ማድረግ ማለት ነው። ኦቨርሎድ ማድረግ ብዙ ስራዎችን እንዲሰራ ማዘዝ ነው። ለምሳሌ አንድ ፋንክሽን አድ አለ፣ ሁለት ቁጥሮችን እንድደምር፣ ሶስት ቁጥሮችን እንድደምር፣ አራት ቁጥሮችን እንድደምር፣ አምስት ቁጥሮችን እንድደምር፣ ስድስት ቁጥሮችን እንድደምር እናደርጋለን። ፋንክሽን ደግሞ ግን አድ ነው። የሁሉም የሚለያየው ምንድነው? number of parameter ነው ማለት ነው። Okay, the signature of the method consists of the name of the method. All methods must have the same name, and the type. Type means data type of the parameter. Kind parameter of the data type. The parameter. Then the number of it is formal parameter, number of parameter. So the signature of a method does not include return type. ስለዚህ ሜথድ ኦቨርሎድ ስናደርግ በሪተርን ታይፕ አይደለም ኦቨርሎድ የምናደርጋቸው። ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል፣ ፍሎት whatever ሪተርን ታይፕ አይደለም። እኛ ፎከስ ማድረግ ያለብን number of parameter, then kind of parameters, then data type of the parameter ነው እንጂ ሪተርን ታይፑ የሜথዱን አይደለም። እሱ አይመለከተንም። then the parameters modifier ስለ ሞዲፋየሩም አይመለከተንም። that's private or public or default whatever ሜথድ ሞዲፋየሩ nothing ምንም የሚሰራው ስራ የለም። ኦቨርሎድ ለማድረግ ምንም አይጠቅመንም። ሪተርን ታይፓቸው ምንም አይጠቅመንም። የሜথዱ ፎከስ ማድረግ ያለብን number of parameter, data type of the parameter and the kind of parameter of the parameters. የፓራሜትሮችን ካይንዳቸው pass by value ነው፣ pass by reference ነው ወይስ out parameter ነው የሚለው እሱ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን። So it is not possible to overload a function using a return type and access modifier.
Okay, just based on the return type or pass by modifier, we couldn't overload any function. The return type እና በaccess modifier የትኛውን function overload ማድረግ አንችልም። Okay, in example እንየው assume we have a function name add የሚባል function አለ the name of the first function what called add, the name of the second function what called add, the third, the fourth, all the function have the same name, then access modifier public, then return type void. ይሄን return type መቀየር እንችላለን። void የነበረውን int float short byte long ልንል እንችላለን። ይህ ምንም ችግር የለውም። return type አቀያየር ነው ማለቀያየር ነው overload እንድናደርግ አያስችለንም። ችግር የለውም አንድም ብናደርገው ብናቀያየረው። እዚህ ጋር access modifier public ይላል። የሁለተኛውን private ልናደርገው እንችላለን nothing፣ የሶስተኛውን default ልናደርገው እንችላለን። በaccess modifier እና በreturn type overload ማድረግ አንችልም። ፎከስ ማድረግ ያለብን function overload ለማድረግ number of parameter, assume the first function hold 2 parameter, ሁለት ፓራሜትር ይባላሉ። ሜትድ ውስጥ ያሉት ቫሪያብሎች ፓራሜትር ናቸው። የመጀመሪያው ቫሪያብል first name an integer, then second variable data type what called an integer. We have two parameter, so first name plus second name የሚለው ዲስፕሌይ ይሆናል ኮል ሲሆን። ወደ ሁለተኛው ፈንክሽን ስንመጣ how many parameters function have, so 3 parameter, first number, second number, third number። የመጀመሪያው ፈንክሽን ሁለት ፓራሜትር አለው፣ የሶስተኛው ፈንክሽን 3 ፓራሜትር እንችላለን። ስለዚህ ፓራሜትራቸውን አቀያየርን። የመጀመሪያው ፈንክሽን 2 ሰጠነው፣ የሁለተኛው ፈንክሽን 3 ሰጠነው። እንዲህ ያደረግን ማቀያየር እንችላለን based on the number of parameters ይቻላል። ወደ ሶስተኛው ፈንክሽን ስንመጣ ስንት ፓራሜትር አለው? 2 ነው። this one the first parameter is the float s and the second parameter። ይህ ሶስተኛው ፈንክሽን ከመጀመሪያው ፈንክሽን ጋር the same parameter አላቸው። ልዩነቱ ምንድነው? ዴታ ታይፕ ነው። በዴታ ታይፕ ኦቨርሎድ ማድረግ እንችላለን። ሁለት አለው ግን የመጀመሪያው ፈንክሽን ሁለቱም ኢንቲጀር ናቸው። የሶስተኛው ፈንክሽን ግን የመጀመሪያው ቫሪያብል ኢንቲጀር ነው፣ ሁለተኛው ፍሪክሽን ነው። ይቻላል ፍሎት ስለሆነ ዴታ ታይፓቸው ይለያያል፣ ኦቨርሎድ ማድረግ እንችላለን። ወደ መጨረሻው ፈንክሽን ስንመጣ 3 ፓራሜትር አለው። first number, second number and sum ሚል 3 ፓራሜትሮች አሉ። ከማን ጋር ይመሳሰላል? number of parameter ከሁለተኛው ጋር the same ነው, but the last metric contains out keyword kind of parameter ይባላል። ይሄ kind of parameter ስለዚህ እንችላለን ማለት ነው። የሚለያዩት ምንድነው? out ስላለው kind of parameterቸው ይለያያል። then overload ማድረግ እንችላለን። በዚህ ወይ ፈንክሽናችንን overload ማድረግ እንችላለን። don't forget all function must have the same name, add ይህ ማለት ምንድነው? አንድን ፈንክሽን ብዙ ስራ ማሰራት ማለት ነው። የመጀመሪያው ፈንክሽን 2 ኢንቲጀሮችን ይደምራል፣ የሁለተኛው ፈንክሽን 3 ኢንቲጀሮችን ይደምራል፣ የሶስተኛው ፈንክሽን አንድ ኢንቲጀር እና አንድ ፍሪክሽን ቫልዩ ይደምርልናል፣ የመጨረሻው ፈንክሽን 2 ኢንቲጀሮችን ይደምራል፣ ዘን ሰማቸውን ዲስፕሌይ ያደርጋል። ስለዚህ አንድ ፈንክሽን ብዙ ስራ እንዲሰራ የምናደርግበት ወይ ምን ተብሎ ይጠራል? ሜተድ ኦቨርሎዲንግ ይባላል፣ ወይም ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም ኤግዛምፕል ጻፉ ብትባሉ ኮምፓይል ታይም polymorphism or static polymorphism or late binding what you call compile time polymorphism የምንለው ሜተድ ኦቨርሎዲንግ ነው። ይህ compile time polymorphism ምን ተብሎ ይጠራል? static polymorphism ተብሎ ይጠራል፣ ወይም late binding ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ሜተድ ኦቨርሎዲንግ ሌላ ስሙ ምንድነው? ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም። ለምን ነው ፖሊሞርፊዝም? አንድ ታስክ አለን በት ፐርፎርም ኢንዲፈረንት ወይ ነው። አንድ አዲሽን አለን
ሁለት ቁጥሮች ሲደምር ያለው ኦፕሬሽን ሶስት ቁጥሮች ሲደምር ያለው ኦፕሬሽን የተለያየ ነው። ኦኬ አንድ ፈንክሽን ብዙ ኦፕሬሽኖች እንዲሰራ እናደርጋለን ዋን ታስክ ፐርፎርም ኢንዲፈረንት ወይ ደግሞ ፖሊሞርፊዝም ስለሆነ ነው። ይህ ምንድነው ሜተድ ኦቨርሎዲንግ ተብሎ ይጠራል ወይም ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም። ኦኬ ኮል እናደርጋቸው እስኪ እንዴት ነው ሜትዶቹን ኮል የምናደርገው የሚለውን እንይ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ፋንክሽን የቱን ነው ኮል የሚያደርግ ሁለት ኢንቲጀሮች ያሉትን ፋንክሽን ይፈልጋል አውት ኪወርድ ያለውን ፋንክሽን ይፈልጋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮል የመጨረሻውን ፋንክሽን ኮል ያደርግልናል። የመጀመሪያው ኮል ይህንን ፋንክሽን ዴፊኒሽን ኮል ያደርግልናል። ወደ ሁለተኛው ኮል ስንመጣ ሁለተኛው ፋንክሽን ኮል ስንመጣ ኮል ኦርደር ነው ረን የሚያደርጋቸው እንዴት ዴፊኒሽኑ በምንም ከፍ የሚበል ዝቅም ወይ መሃል ላይ ይጻፍ whatever ኮል ዲፔንድ ኦን ኮል ነው። መጀመሪያ ኮል ሆኖ መጀመሪያ ይወጣል። ህጉ የራው ፋንክሽን ኮድ የትኛውን ብንጽፈው ዴፊኒሽኑን ከላይም ከታችም ከመሃልም መጀመሪያ ኮል ያደረግነው ነው የሚወጣው። የሁለተኛው ፋንክሽን ኮል ይሄ ፋንክሽን ኮል ይባላል። ይህ ፋንክሽን ኮል የቱን ነው የሚጠራው ካል የመጀመሪያ ቫሉ ኢንቲጀር ያለው ሁለተኛ ላይ ፍሪክሽን የያዘውን ነው። ስለዚህ የትኛው ፋንክሽን ዴፊኒሽን ይሄ ፋንክሽን ዴፊኒሽን ነው የሚባለው። ይህ ፋንክሽን ዴፊኒሽን የትኛውን ነው ኮል የሚያደርገው ይሄኛውን ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንቲጀር ሁለተኛው ፍሪክሽን ያለው። ኦኬ ወደ ሶስተኛው ስንመጣ የትኛውን ኮል ያደርጋል ሁለት ኢንቲጀር የያዘውን ፋንክሽን ዴፊኒሽን። ስለዚህ ሁለት ኢንቲጀር የያዘው የመጀመሪያውን ኮል ያደርጋል ማለት ነው። ሁለት ኢንቲጀሮችን የያዘልን ይሄ ነው። ወደ መጨረሻው ስንመጣ የትኛውን ኮል ያደርጋል ሶስት ኢንቲጀር የያዘውን ፋንክሽን ዴፊኒሽን። ሶስት ኢንቲጀር የያዘው ማን ነው የሁለተኛውን ማለት ነው። የሁለተኛው ፋንክሽን ኮል ይሆናል ዲስፕሌይ ይሆናል። ይሄንን መጨረሻ ላይ ኮል እናደርጋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው አውትፑታችን ማን ይሆናል 9 ይሆናል kind of parameter 9። ሁለተኛው ፋንክሽን ዴፊኒሽን ፋንክሽን ኮዲንግ 5.5 type of parameter የሚል ዲስፕሌይ ያደርጋል። የሶስተኛው 25 ዲስፕሌይ ያደርጋል 10 plus 15። የመጨረሻው 10 plus 20 plus 30 16 number of parameter የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርጋል። ይህ ፋንክሽን ኦቨርሎድ ይባላል። ፋንክሽን ኦቨርሎዲንግ ማለት አንድ ፋንክሽን ብዙ ስራ ማሰራት ማለት ነው። አንድን ሰው ብዙ ስራ እንደምናሰራ ሁሉ አንድ ፋንክሽን ብዙ ስራ ካሰራ ነው ፋንክሽን ኦቨርሎዲንግ ነው። ሌላ ስሙ የትኛውን የኦኦፒ ፒላርስ ይይዛል ካል ፒላርስ ኦፍ ኦኦፒ ፖሊሞርፊዝም ነው። what type of polymorphism compile time polymorphism ሆኖን አትርሱ። ኦኬ ወደ ኢነርታንስ እንንጣ። ኢነርታንስ ምንድነው የሚለውን the process by which the member of one class, don't forget the members of one class, this means this member include data member and function, are transferred to another class or to the child class. Another class means we have the child class, one class means the super class. So the process of the superclass members transferred to the child class is called inheritance. ይህ ማለት ምንድነው ከቤዝ ክላሱ ሜምበሮችን በሰብ ክላሱ ኢንሄሪት የምናረግ ከሆነ ወይም አኳየር የምናረግ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል inheritance. Inheritance means child parent relationship. child parent relationship approach bottom up approach ነው። ምክንያቱም ቻይልዱ ከሱፐር ክላሱ ይወርሳል ነው። ከቤዝ ክላሱ ወደ ቻይልድ ክላሱ ሳይሆን ቻይልድ ክላሱ ከቤዝ ክላሱ ነው የሚወርሰው። ስለዚህ አፕሮቹ bottom up approach ነው ማለት ነው። so the class from which the members are transferred, ሜምበሮች ትራንስፈርድ የሆኑበት ክላስ ማለት ነው። ወይም ኢንሄሪት ያደረግንበት ክላስ ትራንስፈር ያደረገው ሜምበሮቹን ትራንስፈር ያደረገው ለቻይልዱ ምን ተብሎ ይጠራል parent class. Another name of parent class what you call base class. Another name of base class super class. እነዚህን ሶስት ስሞች interchangeably መጠቀም እንችላለን። base parent class ማለት base class ነው። base class ማለት super class ማለት ነው። okay the class which inherit የወረሰው ማለት ነው። inherit ያደረገው ወይም acquire ያደረገው ክላስ ምን ተብሎ ይጠራል
the class which inherits the member of the parental class inherit ያደረገው የፓረንታል ክላሱን ወይም የቤዝ ክላስ ወይም የሱፐር ክላሱን ሜምበሮች ኢንሄሪት ያደረገው ክላስ ምን ተብሎ ይጠራል? derived class. Another name of derived class what called child class. Child class means super class. እነዚህን ሶስት ስሞች interchangeably ለሰብ ክላሱ መጠቀም እንችላለን. When can achieve code extensibility through inheritance? We can achieve code extensibility through inheritance. Code extensibility achieve የምናደርገው ምን ተጠቅመን ነው? inheritance ነው. Extensibility means just code extend. Extensibility means extend. The keyword extend. እዚህ ጋር የምንጠቀመው C# ላይ extend keyword አንጠቀምም. Java ላይ extend keyword ነው የምንጠቀመው. C# ላይ ምንድነው የምንጠቀመው? colon ነው. Don't forget colon. Colon symbol ነው የምንጠቀመው. colon ማለት extend ማለት ነው. ስለዚህ we can achieve code extensibility through inheritance, through child parent relationship. When a class includes properties of another class, it is known as inheritance. Inheritance ተብሎ ይጠራል. Inheritance means just nothing, the process of object reusability. Reuse the base class object by the superclass. For example, a child includes the property of its parent. Child parent property include ካደረገ ወይም extend ካደረገ inheritance ነው ማለት ነው. ስለዚህ ዋና ዓላማው ምንድነው? inheritance የቤዝ ክላሱን ኮድ child ክላሱ ላይ once again ወይም እንደገና መጻፍ አይጠበቅብንም. ምንድነው የምናደርገው? using the object reusability concept acquire ወይም inherit ማድረግ አለብን. ስለዚህ ኮድ ደጋግመን መጻፍ አይጠበቅብንም ማለት ነው. ሪሞት ያለውን ክላስ child ክላሱ ጋር ኦብጀክት በክላሱን የሪሞቱን ክላስ ተጠቅመን ኦብጀክት ፈጥረን የሪሞት ክላሱን ኦብጀክቶች ፋንክሽኖች ወይም ኢንስታንሶች ሙሉ አክሰስ ማድረግ እንችላለን inside the child class. ስለዚህ to avoid code duplication ነው ማለት ነው. code the same logic አምተን የሆነ ክላስ ውስጥ አንጽፍም. just using the concept of inheritance ነው የምንጠቀመው ወይም child parent relationship ከሆነ ይሄ inheritance የምንለው ኮንሴፕት ወይም OP ኮንሴፕት large problem ካለን ለምሳሌ ፕሮብሌማችን የሆነ ካምፓኒ ዲቨሎፕ ለማድረግ large problem ካለው ሶፍትዌር ዲቨሎፕ እናደርጋለን using the OP approach ዲቨሎፕ እናደርጋለን. ፕሮብሌሙ large ከሆነ OP ነው የምንጠቀመው ማለት ነው. procedural አንጠቀምም. እዚህ ታይም ምን ልንጠቀም እንችላለን? inheritance ልንጠቀም እንችላለን. encapsulation polymorphism ልንጠቀም እንችላለን. ስለዚህ inheritance in general, inheritance means በአጭር ሲገለጽ code reusability or object reusability ማለት ነው. to avoid advantage ምንድነው? to avoid code duplication. okay inheritance syntax ወደ syntax ምን ይመስላል? በC# inheritance ያው በጃቫ just the child class extends from the parental class ነው. በC# ነው public class the name of the parent class የparent class ስም እንጽፋለን እዚህ ጋር. then parent class implementation እዚህ ጋር እንጽፋለን. ምን ይኖረዋል? parent class instance ይኖረዋል፣ ሜቶዶች ይኖሩታል፣ እነሱን እዚህ ጋር እንጽፋለን. finally we have a child class name እዚህ ጋር እንጽፋለን. then using this colon means extensible or extend from the parental class name. then child class implementation. so this child class extend or acquire all these parent class implementation. parent class implementation በሙሉ child class ይወርሳል ማለት ነው. okay assume ይህን ፕሮግራም ይዩት. የዚህ ፕሮግራም ምንድነው? የዚህ ፕሮግራም ፕሮብሌሙ ካላችሁ code duplication ነው. the same code duplicate ሆኗል inside full time employee class and part time employee class. ሁለቱም class the same code duplication ይዘዋል. ይሄ ፕሮብሌም ነው. so we must avoid this code duplication using the concept of inheritance. እዚህ ጋር የምታዩት the same attributes አሉ, then the same attributes አሉ, then the same
ሜትድ አለ እዚህ ጋርም ሴም ሜትድ ተጽፏል ዱፕሊኬት እዚህ ተጻፈ በሙሉ ዝም ዱፕሊኬት ሆኗል ይሄ ኮንሴፕት መወገድ አለበት ነው ይሄ common attribute and common method must be transfer to the parental class ወደ parental class መሄድ አለበት እነዚህ child ክላሶች ከparental class common የሆነውን attribute እና method inherit ማድረግ መቻል አለባቸው ስለዚህ ፕሮብሌሙ ምንድነው a lot of code between these two class is duplicated ይሄ ፕሮብሌሙ ነው so how to avoid these code duplication so the solution what you call move all the common code into the base class common code with a base class ፈጥረን with a base class transfer ማድረግ ነው okay assume we have the base class our base class what you call employee this type of inheritance what you call hierarchical inheritance because a hierarchical inheritance means we have one base class but we have multiple subclasses so this base class contains the common property of the two classes the common property is what you call the attributes as well as the method so this child class inherits all the common property from superclass so we have the child class full-time employee we have another child class what you call part-time employee these two classes inherits common attributes and common methods from superclass and these subclass or the specified subclass must contains its own unique attribute and this subclass also contain its own unique attribute but common attribute and methods must be inherited from the superclass what you call inheritance ይባላል ሁለቱም ሰብክላሶች የጋራ የሆነውን ከሱፐር ክላስ ይወርሳሉ ሁለቱም ሰብክላሶች የራሳቸውን የሆነውን ብቻ ይዛሉ ለምሳሌ yearly salary ያለው full time employee ነው part time employee yearly salary የለውም የራሱን ብቻ ነው መያዝ ያለበት full time employee then part time employee ሲመጡ part time employee yearly salary አንጽፍም hourly rate salary ነው ያለው ወይም የቀን ሰራተኛ የቀን part time employee የምንለው hourly ነው ክፍያ የሚከፈለው hourly rate salary ይይዛል ማለት ነው first name last name email print full name የሚለው የሁለቱም ክላሶች የጋራ ፕሮፐርቲ ናቸው የጋራ ፕሮፐርቲስ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የጋራቸውን ከላይ ይወርሳሉ የራሳቸውን ከታች ይይዛሉ ይህ ኮንሴፕት ኢንሄሪታንስ ነው ስለዚህ code duplication remove አደረግን ማለት ነው inheritance ተጠቅመን okay another concept method hiding what is the main difference between method overloading method hiding method override ይሄን ማያዝ አለባችሁ ኤግዛም ላይ እኒ ሁሌ ይመጣል method hiding ምንድነው method overloading ምንድነው method override ምንድነው የሚለውን መለየት መቻል አለባችሁ method hiding means nothing in C# this means just redefined the method once again or redefined the method of the base class the base class method እንደገና መጻፍ ነው in the derived class 100% የbase class method 100% የbase class method derived class ምንም ሳንለይ 100% the same ናቸው redefined የምናረግ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል method hiding using the new keyword የምንጠቀመው keyword ምን መሆን አለበት new keyword don't forget using this new keyword to implement method hiding so method hiding means re-implement the method of the base class using new keyword inside the derived class the base class method ጽፈናል ከጻፍነው በኋላ just redefined ወይ re-implement የምናረግ ከሆነ derived class ውስጥ using new keyword ምን ተብሎ ይጠራል method hiding ማለት just using new keyword then redefine the base class the base class methods inside the derived class what you call method hiding okay use the new keyword to hide the base class member ስለዚህ hide የምናደርገው የbase classውን member ወይም member ስንል ሜተድ ሊሆን ይችላል instance ሊሆን ይችላል using the new keyword method hide ማለት የbase class ሜተዶችን ኢንስታንሶች hide ማድረግ ማለት ነው መደበቅ ነው ዲስፕሌይ እንዳይሆኑ hide ማድረግ ነው የbase class ሜተዶችን ኢንስታንሶችን በኒው keyword hide የምናደርግበት ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል method hiding ተብሎ ይጠራል you will get a compile time
error or warning if you miss the new keyword method hide በምታረጉበት ሰዓት new keyword forget ካደረጋችሁ compile time error ይመጣል ስለዚህ ይህን error ማስወገድ አለብን የቤዝ ክላሱን ሜትዶችና ኢንስታንሶች የምንደብቅበት ፕሮሰስ ሜትድ hide ለማድረግ ምን ያስፈልጋል new keyword ያስፈልጋል okay so how to call this hidden method from the derived class hidden የሆነው ሜትድ እንዴት ነው derived class ውስጥ ሆነን ኮል ማድረግ የምንችለው using the base class keyword derived class ሜትድ ውስጥ base class በC# base ነው class ነው base keyword ነው የምንጠቀመው በጃቫ super keyword ነው የምንጠቀመው ስለዚህ C# ላይ base dot the base class method እንዴት ነው ኮል የምናደርገው base keyword አለችን then dot operator then the name of the base class method የቤዝ ክላሱን ሜትዱን መጻፍ አለብን ቤዝ ክላስ ሜትድ base dot base class ሜትድ ስንል inside the derived class invoke ይሆናል ወይም call ይሆናል ማለት ነው okay cast the child type to parent type child type-ን ወደ parent type convert ካደረገ child type-አችንን child object-ን ወደ parent object convert አድርገን base class-ን hidden method or instance call ማድረግ እንችላለን የሶስተኛው ኦፕሽን just using the base class object base class-ን object ቀጥታ ከbase class object ፈጥረን then the base class object dot hidden method call ማድረግ እንችላለን በሶስት ወይ የመጀመሪያው base class keyword ተጠቀማላችሁ base keyword ተጠቀማላችሁ የመጀመሪያው base keyword መጠቀም ነው ሁለተኛው cast ማድረግ ነው ወይም convert ማድረግ ነው ወይም change ማድረግ ነው the child object to the parent object ነው ሶስተኛው ኦፕሽን using the base class object normally ከbase class object እንፈጥራለን object ተጠቅመን የbase class-ን hidden ሜትዶች invoke እናደርጋለን okay what is the main difference between method hiding and method overloading in C# ልዩነታቸውን እንየው method overriding a base class reference variable point to child class base class reference point to the child class በሚያደርግበት ጊዜ invoke የሚሆነው የchild class ሜትዱ ነው don't forget የchild class ሜትዶች ናቸው invoke የሚሆኑት okay ወደ method hiding ስንመጣ this base class reference variable or the base class object point to child class ያደርጋል በሚያደርግበት ሰዓት invoke የሚሆነው የbase class ሜትድ ነው method hiding ላይ base class reference variable point to child class object በሚያደርግበት ሰዓት invoke የሚሆነው የbase class ሜትዶች ናቸው hidden የሆኑት method overriding ላይ ስንመጣ base class reference variable point to a child class object will invoke the overridden method in the child class የchild class method override ያደረገው ማለት ነው የchild class invoke ይሆናል method overriding ላይ method hiding ላይ ሲሆን የbase class hidden የሆነው method don't forget hidden የሆነው method invoke የሚሆን ከሆነ method hiding ነው ማለት override የሆነው override ያደረገው ነው overridden ማለት override ያደረገው method invoke ይሆናል ማለት ነው method overriding ላይ override የሆነው method ነው method hiding ላይ hidden የሆነው method invoke ይሆናል ምን ሲሆን the base class reference variable point to the child class object ይሄን ትይዛላችሁ method hiding ላይ just hidden method invoke ይሆናል method overriding ላይ overridden method invoke ይሆናል መቼ the base class reference variable point to the child class የሚያደርግበት ሰዓት ነው ይሄን እናያለን እስኪ በኤግዛምፕል እንየው እዚህ ጋር እስኪ እንየው ይሄ ኤግዛምፕል method overriding ነው so we can override any method using the override keyword method override ነው ካን keywordአችን እንደሚሆነው override መጠቀም አለብን ማን ነው override ያደረገው የሚለው ነው ይህ ሜተድ የራሱ appropriate message ያለው ይህ ሜተድ ማን ነው override ያደረገው ይሄንን ሜተድ ነው ማለት ነው ይሄንን ሜተድ override አድርጓል ማለት ነው but the method 100% the same ሜተዶች 100% same signature ነው ያላቸው ሁለቱም non parameterized ናቸው ምንም ፓራሜትር የላቸውም the same function name ነው just redefined the method ነው inside the derived class using the keyword override ከሆነ ምን እንላለን method override እንላለን
የሱፐር ክላሱ ሜተድ redefined inside the derived class redefined ነው ያደረግነው ዳግም ነው የጻፍነው using the override keyword ከሆነ ምንድነው ሜተድ ኦቨርራይድ ተብሎ ይጠራል ሜተድ ኦቨርራይድ ማለት ምንድነው የሱፐር ክላሱ ሜተድ ቻይልድ ክላስ ውስጥ እንደገና መጻፍ ነው using the keyword override ኦኬ ይህ ሜተድ ኦቨርራይድ አድርጎታል ወይም ምን ኤግዛምፕል ልስጣችሁ ለምሳሌ ሁለት ደብተሮች አሉ አንዱ ደብተር ላይ ሌላ ደብተር ብትጨምሩበት የታችኛውን ደብተር ምን አድርጎታል ኦቨርራይድ አድርጎታል ማለት ነው ከላይ ያለው ነው የሚታየው አይደል ከታች ያለው ደብተር አይታይም ይሄኛው ፋንክሽን ወደ ፋንክሽን ስንመጣ የቻይልድ ክላስ ፋንክሽን ኢንቮክ በሚደረግበት ሰዓት ማን ይወጣል አም ድራይቨር ክላስ ፕሪንት ሜተድ የሚለው ዲስፕሌይ ይሆናል የቤዝ ክላሱ ሜተድ ዲስፕሌይ ይሆናል ኮል ሲደረግ ፕሪንት ሜተድ ግን አይታየንም ለኛ ማለት ነው ለምሳሌ ሁለት ደብተሮች ከላይና ከታች ብናደርግ ከታች ያለው ደብተር አይታየንም ከላይ ያለው ነው የሚታየን ሁለቱም ግን አሉ ይሄ ሜተዶች ሁለቱም ረን ይሆናሉ አውትፑቱ ለኛ ዲስፕሌይ የሚሆነው የድራይቨሩ የኮንሴፕት ምንድነው override ነው ማለት ነው override concept ነው just redefine the base class methods inside the driver class using the override keyword what you called method overriding this is nothing known as runtime polymorphism ምን ተብሎ ይጠራል method override ከሆነ runtime polymorphism or dynamic polymorphism because one method perform different task ነው ማለት ነው ሜተዳችን አንድ አይነት ነው ኦቨርሎዲንግም ስናደርግ አንድ ሜተር ነው ኦቨርሎድ እናደርገው ኦቨርራይድ ስናደርግም አንድ ሜተር ነው እዚህ ጋር ፕሪንት የሚል ሜተር ነው እዚህም ፕሪንት የሚል ሜተር ነው አንድን ፋንክሽን ብዙ ስራ እንዲሰራ ያደረግን ስለሆነ ይህ ምን ተብሎ ይጠራል runtime polymorphism this type of polymorphism check at runtime not compile time ኮዱን ረን በመናረግበት ሰዓት ረን ይደረግ ቼክ ይደረጋል ይህ ፖሊሞርፊዝም ምንድነው runtime polymorphism or dynamic polymorphism or early binding polymorphism ተብሎ ይጠራል ይህ ምንድነው ሜተድ ኦቨርራይድ ማለት እንዳትሳሳቱ ሜተድ ኦቨርራይድ ማለት runtime polymorphism ነው ፖሊሞርፊዝም አንድን ስራ በተለያየ መንገድ መስራት ነው እዚህ ጋር ፕሪንት የሚባል ሜተድ አለ ማን ዲስፕሌይ ያደርጋል I am the base class print ሜተድ የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርጋል ሁለተኛ I am the driver class print ሜተድ የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርግናል ኮል ሲደረግ ፕሪንት ይህ ማለት ምንድነው አንድ ፋንክሽን ብዙ ስራ እንዲሰራ እያደረግን ነው ማለት ነው ይሄ ፖሊሞርፊዝም ነው ማለት ነው መልቲፕል ፎርም አለው ማለት ነው ይህ ምን ተብሎ ይጠራል ሜተድ ኦቨርራይዲንግ is equals to runtime polymorphism method overloading is equals to compile time polymorphism የሚለው ኮንሴፕት እዚህ ጋር ማየት አለባችሁ method override ሲጽፉ ምን ያደርጋችሁ ነው it is runtime polymorphism ኢምፕሊመንት ያደርጋችሁ ነው ማለት ነው ኦኬ ወደዚህ እንንጣ ወደ ሜን ሜትሩ assume we have the base class አለን base class then object አለ this object is type of the base class then this object is refer to the derived class forward refer ያደርጋል ወደ derived class እዚህ at this point የቱ ነው ኮል የሚደረገው ነው የኔ ጥያቄ bc.print which print the base class print or the child class print የቱ ነው የሚወጣው የቱ ነው አውትፑት የምናገኘው የትኛው ነው እሺን አስተውሱ ምንድነው የሚያለን ያለ ነው in method high overriding a base class reference variable point to the child class object will invoke the overridden method in the child class የማን ዲስፕሌይ ይሆናል የማን ዲስፕሌይ የሚሆነው የቻይልድ ክላሱ appropriate message ነው ይህ print invoke የሚያደርግልን ይሄንን ነው ማለት ነው የቻይልድ ክላሱን አውትፑታችን እንደሚሆነው ረን ስናደርግ I am driver class print method ብቻ የሚለው ነው የሚወጣው ይህ ረን አይሆንም ይሄን ረን ለማድረግ ምን እንጠቀም ነው just base class b is equals to base class b is equals to new base class ብለን b.print ብንል የማነው ዲስፕሌይ የሚሆነው የቤዝ ክላሱ print ዲስፕሌይ ይሆናል ስለዚህ የመጀመሪያው ኢንቮክ ለማድረግ just የቤዝ ክላሱን ኦብጀክት ብቻ መፍጠር ነው base class b is equals to new base class then b.print ይሄኛው ሜተድ አንደኛው ይሄኛው ሜተድ መጠቀም ይችላል ሁለተኛው we can invoke the base class overridden method inside the derived class method base keyword እዚህ ጋር base keyword መጠቀም ትችላላችሁ base keyword dot the base class method printን እዚህ ጋር ኢንቮክ ማድረግ ትችላላችሁ
ስለዚህ ሁለቱም ይወጣሉ I am the base class print method የሚለው ዲስፕሌይ ይሆናል I am the derived class print method የሚለው ይወጣል የመጀመሪያው ምንድነው base keyword dot print method የሱፐር ክላሱን print method ሁለተኛ ኦፕሽን ምንድነው just main method ውስጥ የቤዝ ክላስ ኦብጀክት መፍጠር absolutely የቤዝ ክላስ የሆነ ቤዝ ክላስ b equals to new base class ብለን b dot print የቤዝ ክላሱን ኢንቮክ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ አውትፑታችን የዚህ ፕሮግራም ሪሊ አውትፑታችን ምንድነው am derived class print method ስለዚህ የቤዝ ክላስ ሶሪ የድራይቨር ክላሱ ሜተድ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ወደ ሜተድ ሃይዲንግ እንምጣ ሜተድ ሃይዲንግ means just redefined or re-implement the base class methods inside the derived class ነው ሁለቱም redefined ነው የምናደርገው ሜተዱ 100% the same መሆን አለበት ይሄንን ሜተድ redefined ማድረግ ነው inside the derived class the same ነው ሜተዱ 100% the same ነው እዚህ ጋር redefined ስናደርግ ምንድነው የምንጠቀመው new keyword ነው to hide the base class method የኦቨርራይድ ላይ override keyword ነው የምንጠቀመው then void print the same method signature ሁለቱም ሜተዶች the same signature ነው ያላቸው የሚለየው ምንድነው appropriate ሜሴጃቸው ይለያያል እዚህና እዚህ ያለው ሜሴጅ appropriate ይለያያል Okay, ስለዚህ ሜተድ ሃይድ የምናደርገው just redefine the base class method inside the derived class using the new keyword ከሆነ ሜተድ ሃይዲንግ ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ሃይድ የሆነ የተደበቀው ሜተድ የማን ነው ሃይድ ስናደርግ የቤዝ ክላሱ ሜተድ ዲስፕሌይ አይሆንም ማለት ነው ሌላ ነገር የለም ኦቨርራይድም ስናደርግ የቤዝ ክላሱ ሜተድ ዲስፕሌይ አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ እንዲሆን ካልፈለግን ነው ካልፈለግን ኦቨር ሜተድ ሃይዲንግ እና ሜተድ ኦቨርራይድ እንጠቀማለን ማለት ነው ወደ ሜን ሜተዱን እንጣ ሁሉም ፐብሊክ ስለሆነ እዚህኛው ክላስ ውስጥ አክሰስ መደረግ ይችላሉ ቪዚብል ፎር ኦል ናቸው ማለት ሜን ሜተዱ ጋር የቤዝ ክላስ ሪፈረንሱ ይሄ ሪፈረንስ ኦብጀክት ሪፈረንስ ነው ይህ ቢሲ ሪፈር የሚያደርገው derived ክላስ በሚሆንበት ጊዜ የት ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው ነው ወደዚህ ኮንሴፕት እንመለስ in method hiding base class reference variable point to the child class object በሚሆንበት ሰዓት will invoke the hidden method in the base class ይላል ስለዚህ አውትፑታችን ማን ነው እዚህ ጋር የሚሆነው አውትፑታችን ማን ነው የሚሆነው የቤዝ ክላሱ ነው ማለት ነው አሳይም የቤዝ ክላሱ ዲስፕሌይ ሶሪ console.write line የሚለው ዲስፕሌይ ይሆናል አውትፑታችን I am the base class print method የሚለው invoke ይሆናል I am base class print method የሚለው invoke ይሆናል okay so how to invoke the base class method sorry how to invoke the derived class method ለምሳሌ derived class assume we have an object from the derived class then an object d is equals to new derived class ብንል d dot print ብንል የderived ይወጣል ማለት ነው በderived class ተጠቅመን ኦብጀክት ፈጥረን ኢንቮክ ብናደርገው print ሜተድን ይሄ አውትፑት ላይ ይወጣል again using this object we can inherit from the super class print የሱፐር ክላሱን ኢንሄሪታንስ ስለሆነ የderived class object ሁለቱንም ይወርሳል ማለት ነው የራሱን ሜተድ የሱፐር ክላሱን ሜተድ ኢንሄሪት ማድረግ ይችላል because ኢንሄሪታንስ ነው ሜተድ ሃይዲንግም ስታደርጉ ሜተድ ኦቨርራይዲንግ ስታደርጉ የምን ኮንሴፕት ያስፈልጋል ዶንት ፎርጌት የኢንሄሪታንስ ያለ ኢንሄሪታንስ ሜተድ ኦቨርራይድ ማድረግ አንችልም ያለ ኢንሄሪታንስ ሜተድ ሃይድ ማድረግ አንችልም እዚህ ጋር ሜተድ ሃይዲንግ ሜተድ overriding ስናደርግ ምን ያስፈልጋል the concept of inheritance implement ማድረግ አለባችሁ ያለ inheritance ሜተድ ሃይድ አታደርጉም ያለ inheritance ሜተድ ኦቨርራይድ አታደርጉም ስለዚህ inheritance አለ ማለት የሱፐር ክላሱ ሜተዶች ኢንስታንሶች ይወረሳሉ ወይም ኢንሄሪት ይደረጋሉ ወይም አኳየር ይደረጋሉ ማለት ነው እንዲዛላችሁ ኦኬ ሌላው ኮንሴፕት what is polymorphism ነው polymorphism comes from two Greek words poly and morphism poly means many morphisms means multiple form ማለት አንድ ነገር በብዙ behavior ሲኖረው ወይ አንድ ነገር ብዙ behavior ሲኖረው ለምሳሌ basic example እንደ assist መውሰድ ትችላላችሁ assist ነጭ አፈር ላይ ስታረጓት ነጭ ትሆናለች ጥቁር አፈር ላይ ስታረጓት ጥቁር ትሆናለች ሳር ውስጥ ስታረጋት ሳርን ትመስላለች ግን አንድ ነው behave ነው ታስኩ ወይም ፋንክሽኗ behave ነው behave ስታረግ ወይ ነጭ ትሆናለች እንደ ground ወይም እንደ environmentu
ብላክ ትሆናለች። ብላክ የሆነ አፈር ላይ ካደረግናት ቀይ አፈር ላይ ካደረግ ቀይ ትሆናለች። ስለዚህ ታስኩ ምንድነው? ፋንክሽኑ ቢሄቭ ነው። ቢሄቭ ኢን ዲፈረንት ፎርም ነው። ለምሳሌ ኢት እንውሰድ። ኢት ብሬድ ኢት እናደርጋለን። ኢት ባናና ኢት እናደርጋለን። ኦሬንጅ ኢት እናደርጋለን። ታስካችን ወይም ፋንክሽናችን ኢት ነው፣ ግን ፐርፎርም ኢን ዲፈረንት ዌይ ነው። ለምሳሌ ሙዝ ስንበላና ብሬድ ስንበላ እኩል አይደለም ፐርፎርም የምናደርገው። ስለዚህ ዋን ታስክ ፐርፎርም ኢን ዲፈረንት ዌይ ከሆነ ምንድነው? ፖሊሞርፊዝም ነው። there are two type of polymorphism, compile time polymorphism and runtime polymorphism. compile time polymorphism is a type of polymorphism, check out compile time, but runtime polymorphism is a type of polymorphism, check out runtime. ኮዱን ኮምፓይል እያደረግን ቼክ የምናደርግ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? ኮምፓይል ስናደርግ ኮዱን ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም፣ ያኔ ቼክ የሚደረግ ቼክ ያደርጋል ኮምፓይለሩ። ኢንተርፕሬተራችን ወይም ኢንተርፕሬተሩ ፖሊሞርፊዝሙን አት ረን ታይም ቼክ ያደርጋል፣ ወይም ኮዱ ረን በሚሆንበት ሰዓት። ይህ ምን ተብሎ ይጠራል? ረን ታይም ፖሊሞርፊዝም። አናዘር ኔም ኦፍ ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም ስታቲክ ፖሊሞርፊዝም ኦር ኤርሊ ባይንዲንግ ፖሊሞርፊዝም። Another name of runtime polymorphism, what called dynamic polymorphism or late binding polymorphism. What time polymorphism is compile time. Compile time polymorphism means just method of overloading. Method overloading. ከሆነ compile time polymorphism. Method ያየን እነዚህን አይተናል። method override ከሆነ what called runtime polymorphism. runtime polymorphism የሚለው ማንን ነው? ሜተድ ኦቨርራይዲንግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ይህ runtime polymorphism ነው ማለት ነው። ኦኬ ይህ ምንድነው? compile time polymorphism ነው ወይም ሜተድ ኦቨርሎዲንግ። ይህን ትይዙልኛላችሁ። Okay, example, typical example እንምጣ። ቲቸር ለምሳሌ a teacher with his students ለምሳሌ አንድ መምህር ከተማሪዎች ጋር የሚያሳየው behavior የተለያየ ነው። አንድ መምህር ሲኒየሮችን ሲያገኝ ወይም ሌሎች የሱ ሲኒየር መምህራኖችን ሲያገኝ የሚያደርገው behavior የተለየ ነው። ስለዚህ one teacher behave in different form ነው። ከተማሪዎች ጋር የሚያደርገው behave ይለያያል። ከሲኒየሮች ጋር የሚያደርገው behave የተለያየ ነው። ታስኩ ግን behave ነው። ለምሳሌ ተማሪዎች ጋር አንድ መምህር ተማሪ ጋር ሲቀርብ የሚያሳየው behavior እና አንድ መምህር ጓደኞቹ ጋር ሲሆን የሚያሳየው behavior የተለያየ ነው። behave የሚያደርገው behavior multiple form አለው ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር person አለ behave like son in house። አንድ ልጅ ወይም አንድ ሰው ቤት ሲሄድ ለቤተሰቦቹ እንደ ልጅ ያውታል፣ እንደ ልጅ አክት ያደርጋል። እቺም ፋሚሊ ጋር ስንሄድ ልጄ ነው የሚሉን in house at the same time that person behave like employee ወይም ያ person ደግሞ መጥቶ ቢሮ ወደ ስራው ሲመለስ ምን እንደሚሆነው employee ይሆናል። አንድ ሰራተኛ ቢሮ ሲገባ ሰራተኛ ይሆናል። አንድ ሰራተኛ ቤተሰቦቹ ጋር ሲሄድ ልጃቸው ይሆናል። ስለዚህ behave ነው ታስካችን። behave like a son, behave like employee, behave with student, behave with senior teachers የሚለውን ትይዛላችሁ። ስለዚህ one task perform in different way ነው። ወደ ሶስተኛው ታይፒካል ኤግዛምፕል ስንመጣ your mobile phone one name አለው። አንድ ስልክ አንድ ስም አለው። ቴክኖ ከሆነ ቴክኖ፣ ሳምሰንግ ከሆነ ሳምሰንግ። ይህንን ስልካችሁን as phone ለመደወል ትጠቀሙበታላችሁ። ካሜራ ታነሱበታላችሁ። ሙዚክ ሚዲያ MP3 ፕሌየር ታጫውታላችሁ። ራዲዮ ትከፍቱበታላችሁ። ስለዚህ መልቲፕል ፎርም አለው። ለምሳሌ ስደውሉ ያለው behavior ይለያያል። ካሜራ ስታነሱ ያለው behavior ይለያያል። ሚዲያ ፕሌይ ስታደርጉ ያለው behavior ይለያያል። ራዲዮ ስትከፍቱ ያለው ፋንክሽናሊቲ ይለያያል። ስለዚህ ዋን ኔም አለው ስልክ። አንድ ሳምሰንግ ወይም አንድ ቴክኖ ነው። እነዚህን ስራ ይሰራል። one task perform in different way ከሆነ ፖሊሞርፊዝም ነው። ቤስት ኤግዛምፕል እስስቷን መውሰድ ትችላላችሁ። behave like አሁን ስስት አለ ይዘን ብላክ ኢንቫይሮንመንት ላይ ሰወት ብላክ መሆኗ ዋይት ላይ ስታስቀምጧት ዋይት ትሆናለች። ምክንያቱም ከአደጋ ለመከላከል ነው። ወይም ወታደር ስናሰለጥን በዚህ በስስት በሚለው ዲሲፕሊን ነው። ለምሳሌ ፖሊሞርፊዝም ተጠቅመን ወታደሮችን እናሰለጥናለን። ለምሳሌ ወታደር ሲዋጋ ግሪንላንድ ከሆነ
ኢንቫይሮንመንት ግሪን ከሆነ የሚለብሰው ልብስ ግሪን ነው። ነጭ የሆነ ቦታ ላይ ጥላት ካለ መልበስ ያለበት ነጭ ነው፣ መመሳሰል አለበት፣ በጥላት መለየት የለበትም። ለምሳሌ ግሪን የለበሰ ወታደር ቢዋጋ አይለይም፣ የት ጋር ለጥላት በትክክል አይለይም። ምክንያቱም ከመንጋን ተመሳስሏል፣ ከፕላንቶች ጋር ከግሪን ፕላንቶች ጋር ይመሳሰላል። ኢንቫይሮንመንቱ ዋይት ከሆነ የለበሰው ልብስ ዋይት ከሆነ በጥላት አይለይም ማለት ነው። ከጥላት ለመከላከል እንደ አንድ ስትራቴጂ ፖሊሞርፊዝምን ይጠቀማሉ። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ፖሊሞርፊዝም ዋን ታስክ ፐርፎርም ኢን ዲፈረንት ዌይ። ለምሳሌ ተማሪ ማርኬት ሲሄድ ወደ ገበያ ሲሄድ ምንድነው የሚሆነው? ከስተመር ይሆናል። ተማሪ ቤተሰቦቹ ጋር ሲሆን ልጅ ይሆናል። behave like son ነው። ተማሪ ክላስ ሲመጣ ክላስ ሲገባ እንደ ተማሪ አክት ያደርጋል አይደል እንዴ? ተማሪ ባስ ውስጥ ሲሳፈር ፓሴንጀር ነው አይደል የሚሆነው? ስለዚህ አክት ነው ወይ behave ነው። ኢንዲፈረንት ፎርም ከሆነ ምን እንላለን? ፖሊሞርፊዝም እንላለን። ፖሊሞርፊዝም ዋን ታስክ ፐርፎርም ኢን ዲፈረንት ወይ መሆኑን ትይዙልኛላችሁ። ኦኬ two type of polymorphism አለ runtime polymorphism and compile time polymorphism። እነዚህን አይተናል። runtime polymorphism የምንላቸው ሜተድ ኦቨርራይዲንግ ነው ማለት ነው። ኦቨርራይድ don't forget ሜተድ ኦቨርራይድ ምንድነው? sorry runtime polymorphism. Runtime polymorphism means method override. Method override means redefined the superclass method once again inside the derived class. Inside the derived class using the override keyword. Using the override keyword. What is called method override or runtime polymorphism. Compile time polymorphism የምንላቸው method overloading ነው። redefine the method with different signatures ሲሆን compile time polymorphism እንለዋለን። method overloading ግን ትይዛላችሁ። method override ከሆነ runtime polymorphism ነው። ይሄ polymorphism ላይ ያለው ኮንሴፕት ይበቃል። ሌላው ኮንሴፕት ምንድነው? encapsulation ነው። encapsulation ምንድነው ነው? encapsulation means just nothing. Encapsulate your data member or instance with a method into a single unit. What you call method encapsulation. encapsulation እንላለን። ምን ማለት ነው? ዴታ ሜምበራችንን ከሜቶዱ ጋር ኢንካፕሱሌት የምናደርገው ወይም ኮምባይን የምናደርገው ከሆነ ኢንተግሬት የምናደርገው ከሆነ ወይም ራፒንግ የምናደርገው ከሆነ ባይንድ የምናደርገው ከሆነ ኢንካፕሱሌሽን ይባላል። ኦኬ ኢንካፕሱሌት የምናደርገው ለምንድን ነው ካላችሁ ፕሮቴክት ለማድረግ ነው። ዴታ ሴኩሪቲ ኢንሃንስ ለማድረግ ነው ወይም ኢምፕሩቭ ለማድረግ ኢንካፕሱሌት እንጠቀማለን ሻርፕ ላይ ወይም ጃቫ ላይ። ኦኬ encapsulation is like enclosing in a capsule. That is enclosing the related operations and data related to an object into that object. ምንድነው? ዴታ ሜምበራችን አሉ ወይም ኢንስታንሶች አሉ። ኢንስታንሶቻችንን እያንዳንዱ ኢንስታንስ አለን። እያንዳንዱ ኢንስታንስን በፐብሊክ ሴተር ኤንድ ጌተር ሜተድ ኢንካፕሱሌት የምናደርግ ከሆነ ኢንካፕሱሌሽን ነው። ይህ ፐብሊክ ሴተር እና ጌተር ሜተድ ምንድነው የሚያደርገው? ኢንስታንሶችን ኤክስፖዝ ቱ ዘ ኤክስተርናል ወርልድ ወይም አክሰስ ማድረግ እንችላለን። because these instances or fields must be private. ፕሮቴክት ለመሆን ወይም ሴኩር ለማድረግ ሁሉንም ኢንስታንሶቻችን ምን ማድረግ አለብን? ፕራይቬት ማድረግ አለብን። ፕራይቬት ካደረግን በኋላ እያንዳንዱ ፕራይቬት ኢንስታንስስ ከፐብሊክ ሴተር እና በፐብሊክ ጌተር ሜተድ ኢንካፕሱሌት የምናደርግበት ወይ ምን ተብሎ ይጠራል? ኢንካፕሱሌሽን ተብሎ ይጠራል። ፐብሊክ ሴተር ምንድነው ጥቅሙ ነው? ይህ ፐብሊክ ሴተር የሚባለው ሜተድ ጥቅሙ ምንድነው? ቫልዩ ሴት ለማድረግ for our instance። ፐብሊክ ጌተር ጥቅሙ ምንድነው ካል to return values to the user ነው። ያስቀመጥነውን ቫልዩ ሪተርን ወደኛ የምናደርግ ከሆነ ፐብሊክ ጌተር ሜተድ እንጠቀማለን። ጌተር ያው ሪተርን ያደርጋል፣ ሴት ቫልዩ ሴት ያደርጋል። ሴት ቫልዩ ሴት ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትይዙት ነገር ምንድነው? encapsulate instances with method. So encapsulation is equals to formula encapsulation is equals to instance we have field or instance encapsulate with method. The method might be public setter method, public getter method. ምንድነው ያደረግነው?
ኢንስታንሶቻችን ፊልዶቻችንን ከሜቶዱ ጋር ኢንተግሬት አድርገን ወይም ራፕ አድርገናል ማለት ነው። ይህ ኮንሴፕት ምንድነው? ኤንካፕሱሌሽን ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ ታይፒካል ኤግዛምፕል ፎር ኤንካፕሱሌሽን ባጋችሁ አለ፣ ቦርሳ አለ። ቦርሳችሁ ውስጥ ምን አይነት ኮምፖነንቶችን ኢንተግሬት ታደርጋላችሁ? ለምሳሌ አንድ ቦርሳ ውስጥ ላፕቶፕ ታስገባላችሁ፣ እስክሪብቶ ታስገባላችሁ፣ ደብተር ታስገባላችሁ፣ ሌላም ልትጨምሩበት ትችላላችሁ። ስለዚህ እነኚህ ኮምፖነንቶች ሆነዋል ኢንካፕሱሌት ሆነዋል። በማን ነው ኢንካፕሱሌት የሆኑት? የተጠቀለሉት በቦርሳችሁ ነው አይደል? ይህ ምንድነው? ኢንካፕሱሌሽን ነው። ለምሳሌ ቴሌቪዥን እንምጣ። የቴሌቪዥን ከቨሩ ሙሉ የቴሌቪዥን ፋንክሽናሊቲ ምን አድርጓል? ኢንካፕሱሌት አድርጓል። ቴሌቪዥን ለመጠቀም ቴሌቪዥኑን መክፈት አይጠበቅብንም። ላይክ ውስጥ ያለውን ኦፕሬሽን እያንዳንዱ መክፈት አይደለም ያለብን። ምንድነው የምናደርገው? ቴሌቪዥን ኦፕሬት ለማድረግ በሪሞት ነው አይደል? ስለዚህ ሁሉም ነገሮች የቴሌቪዥን ፋንክሽናሊቲዎች በቴሌቪዥን ከቨር ኢንካፕሱሌት ተደርገዋል። ይሄን ኢንካፕሱሌት የሆኑ ኮምፖነንቶችን እያንዳንዱን እየከፈትን ማየት አይጠበቅብንም። እያንዳንዱ ቴሌቪዥን ኮምፖነንት እየከፈትን ለመዝጋትም ለመክፈትም እያንዳንዱ እዛ ጋር ከቨሩ መክፈት አይጠበቅብንም። በሪሞቱ ኢንካፕሱሌት እናደርጋለን። ኦፕሬት እናደርጋለን። ይህ ኮንሴፕት ምንድነው? ኢንካፕሱሌሽን ነው። ይህ ባግ እና ቲቪ ቤስት ኤግዛምፕል ፎር ኢንካፕሱሌሽን ናቸው። ለምሳሌ ባግ ያልኳችሁ ሌላ ሰው ባጉን ነው እንጂ የሚያየው ባግ ውስጥ ምን እንዳለ አይም። ቴሌቪዥኑን ከውጭ ስታዩት ቴሌቪዥኑን ከቨር እንጂ ቴሌቪዥን ውስጥ ያሉ ኮምፖነንቶችን በሙሉ አናቃቸውም ወይም ሂድን ናቸው። ይህ ኮንሴፕት ምንድነው? ኢንካፕሱሌሽን ተብሎ ይጠራል። ኢንካፕሱሌሽን ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ የኮምፒውተራችሁ ሲስተም ዩኒት ብትወስዱ የኮምፒውተራችሁ ሲስተም ዩኒት ብዙ ኮምፖነንቶች አሉ። ማዘር ቦርድ አለው፣ ፋን አለው፣ ራም አለው፣ ኖርዝ ብሪጅ፣ ሳውዝ ብሪጅ የሚባሉ ኮምፖነንቶች አሉ። ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ ኮምፖነንት አለ። እነዚህ ኮምፖነንቶች በሙሉ በሲስተም ዩኒት ከቨር ኢንካፕሱሌት ተደርገዋል። ከውጭ ስታዩት ሲስተም ዩኒቱን ከቨር እንጂ ኢንተርናል ኮምፖነንቶችን አታዩም። ይህ ኮምፖነንት ምንድነው? ኢንካፕሱሌሽን ነው። to protect our data from outside access, what called encapsulations. In C# how to implement encapsulation? Just using public setter and public getter we can implement encapsulation. Public setter method is to set value, then public setter is to set values, then public getter is to return values to the user. ስለዚህ ሁሌም ስለ ኢንካፕሱሌሽን ስታወሩ ስለ ፐብሊክ ሴተር ሜትድ እና ስለ ፐብሊክ ጌተር ሜትድ አትርሱ። ያንዳንዱ ኢንስታንስ ወይም ፊልድ ኢንካፕሱሌት የሚደረገው with public setter and public getter ሜትድ ነው። እያንዳንዷን ኢንስታንስ ኢንካፕሱሌት ማድረግ አለባቸው ወይም perform a single unit ነው። እያንዳንዱ ኢንስታንስ ከሜትዱ ጋር ኢንተግሬት ማድረግ አለባችሁ። ይህ ኮንሴፕት ምንድነው? ኢንካፕሱሌሽን ተብሎ ይጠራል። ይህ ያሁን ያወራነው ስለ ቲቪውም ይህ ኢንካፕሱሌት የሆኑ ፕራይቬት ነው የምታደርጓቸው። የመጀመሪያው ሩል እያንዳንዱ ኢንስታንስ ፕራይቬት መሆን አለበት። ፕራይቬት አክሰስ ሞዲፋየር ማንም ሰው ፕራይቬት የሆነውን ኢንስታንስ አውትሳይድ ዘ ዲክላርድ ክላስ አክሰስ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢንስታንስ ምን መሆን አለበት? ፕራይቬት ከሆኑ በኋላ exposed to the external world using public setter and public getter function ወደኛ ወይንም ወደ ኤክስተርናል ወርልድ ወይም በሌላ ክላስ አክሰስ ለማድረግ ምን መጠቀም አለብን? ፐብሊክ ሴተር እና ፐብሊክ ጌተር የሚባሉ ሜቶዶችን መጠቀም መቻል አለብን ኢንካፕሱሌት ስናደርግ። ሌላው ኮንሴፕት ምንድነው? አንዱ ፒላርስ ኦፍ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ what called abstraction. Abstract keyword used to create abstract class. So we can create an abstract class using abstract keyword. Abstract keyword abstract keyword ተጠቅመን abstract classዎችን መፍጠር እንችላለን። This abstract class is incomplete class and cannot be instantiated. ወይም ኦብጀክት መፍጠር አንችልም። ከአብስትራክት ክላስ ኦብጀክት መፍጠር አንችልም። ለምንድን ነው የማንችለው? አብስትራክት ክላስ ሁልጊዜም ያልተሟላ ክላስ ነው፣ ኢንኮምፕሊት ክላስ ነው። because abstract የሆነ ሜተድ ይዟል። so an abstract class can only be used as a base. ስለዚህ ሁልጊዜም አብስትራክትን ኢምፕሊመንት ስታደርጉ ምን ያስፈልጋል? ኢንሄሪታንስ። አብስትራክት ስታወሩ ስለ ኢንሄሪታንስ መርሳት የለባችሁ። ረንታይም ፖሊሞርፊዝም ስታወሩ ስለ ኢንሄሪታንስ መርሳት የለባችሁ። ሜተድ ሃይዲንግ የሚባለውን ኮንሴፕት ስናወራ ስለ ኢንሄሪታንስ መርሳት የለብንም። ሜተድ ኦቨርራይድ የሚባለውን ኮንሴፕት ስናወራ ስለ ኢንሄሪታንስ መርሳት የለብንም። ኢንካፕሱሌሽን ኢንሄሪታንስ አይጠቀምም፣ አያስፈልገውም። ስለ ኢንካፕሱሌሽን ስትሰሩ ኢንሄሪታንስ የሚባል ኮንሴፕት አንጠቀምም።
ኖርማል ክላስ አለን የክላሱን ሜምበሮችን ኢንካፕሱሌት ነው የምናደርገው ኢንካፕሱሌሽን ላይ ኢንካፕሱሌሽን መጠቀም ያለባችሁ ፖሊሞርፊዝም ያለ ኢንሄሪታንስ መስራት አይቻልም ኢንቲዛል አብስትራክሽን ያለ ኢንሄሪታንስ መስራት አንችልም depend on inheritance abstraction and polymorphisms are depend on inheritance የሚለውን ትይዛላችሁ ስለዚህ አብስትራክት ክላስ የምንለው አብስትራክት ሜተድ የያዘ ክላሱ ኪወርድ አብስትራክት ሆኖ አትሊስት አንድ አብስትራክት ሜተድ ካስቀመጥ ወይም ኢንኮምፕሊት የሆነ ሜተድ ወይም ኦንሊ ፋንክሽን ዲክላሬሽን ካስቀመጥንለት ምን ተብሎ ይጠራል አብስትራክሽን ተብሎ ይጠራል አብስትራክት ክላስ የምንለው አብስትራክት ሜተድ ስለሚይዝ ነው ኦኬ best example for abstraction ወይም real life exampleዎችን እናያቸው ስለ abstraction okay if a class inherits abstract class ስለዚህ we have one child class and we have one super class abstract class and the super class ነው የምንጠቀመው they are two options available for that classes the first option provides implementation for all the abstract members inherit from the base classes ስለዚህ የቻይልድ ክላሱ incomplete የሆነውን ሜተድ ኮምፕሊት ማድረግ መቻል አለበት implement ያደርጋል ማለት ነው we have function declaration then this function declaration must be complete inside the derived class or the derived class must be implement all the function declaration from the super class the super abstract classes የሚለውን የመጀመሪያ ኦፕሽን ይዛል ሁለተኛው ኦፕሽን ስንመጣ if the class does not wish to provide implementation for all abstract members inherit from one abstract class then the class has to be marked I think incomplete የሆነ sentence አለ if the class does not wish to provide implementation for all abstract methods inherit from the base class okay then the class has to be marked as ምንድነው sealed abstract classን sealed ካደረግነው implementation provide አያደርግልንም ስለዚህ abstract class ምን መሆን የለበትም sealed መሆን የለበትም ማለት ነው sealed ከሆነ inheritance support አያደርግልንም የሚለውን ትይዛላችሁ the process of representing the essential features without including the background details what is called abstraction ስለዚህ abstraction ማለት just provide only the functionality or just provide only the essential features ሁልጊዜም አብስትራክት የሆነ ነገር essential ወይም important የሆነ feature ብቻ ነው ለኛ provide የሚያደርገው internal detailውን አናቅም ማለት ነው internal detailውን አናቅም ለምሳሌ best example for abstraction ስልክ እንደውላለን ስልክ ስንደውል call button አለ call button እንነካለን ለኛ provide የሆነው essential feature ምንድነው call button ነች internal ስልኩ እንዴት ይሰራ internal እንዴት ኦፕሬት ያደርግ የሚለው ምንም አይመለከተንም ቢዝነሳችን አይደለም ይህ ኮንሰፕት ምንድነው abstraction ነው ለምሳሌ ሜሴጅ እንልካለን በስልካችን ወደ ጓደኛችን ሜሴጅ እንልካለን send የሚባል በተን አለ send ስንለው ሜሴጁ ይሄዳል ሜሴጁ ኢንተርናሊ ኮምፒውተር ሞባይላችን ወይም ኮምፒውተራችን እንዴት ሰራው የሚለው እንዴት ይሰራል የሚለው ነገር አይመለከተንም that's not our business ይህ ምንድነው abstraction ነው ማለት ነው ኢንተርናል ዲቴይሉን ሳናቅ የምንጠቀመው ነገር በሙሉ ምንድነው abstraction ነው ኢንተርናል ዲቴይሉ ሂድን ነው ለኛ አናቅም ስልክ ስንደውል ኢንተርናል እንዴት እንደሚሰራ ማንንም ሰው አያቅም ኢንተርናሊውን እያንዳንዱን ኢንተርናል እንትን ከባለሙያዎች ወይም ከስልክ ከሰሩት በስተቀር ሌላው ከስተመር አይረዳውም ወይም አያቀውም በመንደውልበትም ሜሴጅ በመልከትም ኢሜል ለምሳሌ ኢሜል እንልካለን ኢሜልን ከፈጠረው ሰዎች ወይም ከኢሜል ኤክስፐርቶች ውስጥ ኢሜል ኢንተርናሊ እንዴት እንደሚሰራ እያንዳንዱ ፕሮቶኮሎች እንዴት ኢንተግሬት እንደሆኑ እንዴት ፋንክሽናል እንደሚሆኑ አናቅም ግን ኢሜል እንጠቀማለን ስለዚህ ለኛ ምንድነው ሴንድ የሚባል ፋንክሽን ፕሮቫይድ ሆኗል ኢሜል ላይም ስልክ ሜሴጅም ስንልክም ስንደውልም ኮል የሚባል ፋንክሽን ለኛ ፕሮቫይድ ሆኖልናል ስለዚህ just hiding the internal detail but show only the functionality what is called what is called abstraction internal detailun ደብቀን only functionalityውን ለከስተመሮች ወይም ለክሊያንቶች ፕሮቫይድ የምናደርግበት ሜካኒዝም ምን ተብሎ ይጠራል abstraction ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ኢሜል send sms call phone እነዚህ best example for abstraction ናቸው ማለት ነው best example for abstraction የሚለውን ትይዛላችሁ እዚህ ጋር የምትለዩት ነገር
abstraction እና encapsulation ምን እንደሆነ በደንብ ለዩ ይመሳሰላሉ both hide internal detail hide ያደርጋሉ ልዩነታቸውን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ፈርዘር ማንበብ አለባችሁ የሚመሳሰሉ ናቸው abstraction እና encapsulation ሁለቱም hide ስለሚያደርጉ ነው ለምሳሌ ልዩነታቸውን ላስረዳችሁ እስኪ የኮምፒውተር ሲስተም ዩኒት ኤግዛምፕል የሚሆነው ለአብስትራክሽን ሳይሆን ለኢንካፕሱሌሽን ነው የተለያዩ ኮምፖነንቶችን ወደ አንድ አመተን ኢንካፕሱሌት ወይም ኢንተግሬት አድርገን ሃይድ የምናረግ ከሆነ that is ኢንካፕሱሌሽን ተብሎ ይጠራል ዲፈረንት ሰብ ፓርት አሉ እነዛን ሰብ ፓርቶች ኢንተግሬት እናደርጋለን into large parts then hide እናደርጋለን from the user cover እናደርጋቸዋለን ይህ ኮንሰፕት ምንድነው encapsulation ነው ወደ abstraction ስትመጡ integrate አናደርጋቸው into a single unit integrate አናደርጋቸው ኮምፖነንቶችን just only hide the internal detail but show the functionality or just show only the function declaration ብቻ provide የምናደርግ ከሆነ what you call abstraction function declaration ማለት function without any body or any implementation ነው ምንም implementation አያስፈልገውም ወይም function bodyውን ከፍተን bodyውን ዘግተን implementation አንጽፍም only just type the signature of the function what you call abstraction only signature-ውን ብቻ የምንጽፍ ከሆነ abstraction ነው ማለት ነው abstraction ነው ስለዚህ incomplete የሆነ ሜተድ በዲራይቭድ ክላስ ውስጥ ኮምፕሊት የማድረግ ግዴታ አለበት ማለት ነው derived class must be implement all abstract methods from the superclass የሱፐር ክላሱን abstract የሆኑ ሜተዶችን በሙሉ derived ክላሱ ማሟላት ግዴታ አለበት ኮምፕሊት ማድረግ አለበት ኢንሄርት ካደረገ ምክንያቱም ያለ ኢንሄርታንስ አብስትራክሽንን ኢምፕሊመንት ማድረግ አይቻልም ያለ ኢንሄርታንስን ፖሊሞርፊዝምን ኢምፕሊመንት ማድረግ አይቻልም ስለዚህ ኢንሄርታንስ ግድ ነው ድራይቨር ክላሱን የቤዝ ክላሱን ወይም የአብስትራክት ክላሱን ክላስ አብስትራክት ኪወርድ ማርክ ከሆነ አብስትራክት ክላስ ነው የዛን ኢንኮምፕሊት ሜተዶች በሙሉ ኢምፕሊመንት ማድረግ አለበት ድራይቨር ክላሱ ማሟላት አለበት because we couldn't create an object from the abstract class ምክንያቱም ምንድነው ከአብስትራክት ክላስ ኦብጀክት መፍጠር አንችልም ያልተሟላ ክላስ ስለሆነ ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር የምታዩት በኤግዛምፕል የምታዩት ነገር አለ ክላስ abstract class create using abstract keyword ይሄ ክላስ abstract ነው ለምንድነው abstract keyword ስለተጠቀም ይህ ክላስ abstract የሆነው ምንድነው abstract ሜተዶች አሉ only function declaration የምንለው ይሄ ነው ምንም ቦዲ የለውም ከፍተን የዘጋው ቦዲ ኢምፕሊሜንቴሽን የለም ይሄኛውም ክላስ አብስትራክት ነው ሁለት አብስትራክት ሜተዶች አሉ እነዚህ ሜተዶች ለኛ የሚታየው ፋንክሽናሊቲ ነው ኮል የሚል ፋንክሽናሊቲ ሴንድ ኤስኤምኤስ የሚል ፋንክሽናሊቲ ኢንተርናል ዲቴይል ምን እንደሚሰራ ፋንክሽኑ አናቅም ይሄ ምንድነው አብስትራክት ነው ማለት ነው ውስጡ አይታይም ማለት ሂድን ነው ማለት ነው ምን እንደሚሰራ ፋንክሽኑ just call ይላል call ያደርጋል send ይላል ይልከልናል ኢንተርናል ዲቴይሉን አናቀም this abstract method must be complete inside the derived class ይሄ derived class የምታዩት ይሄ derived class ከሞባይል ይወርሳል ማን ነው ኢንሄርት የሚያደርገው እነኚህን ፕሮፐርቲ እነኚህን ሜተዶች ኢንሄርት ያደርጋል አየን ይሄ ክላስ እዚህ ጋር ሁለት ክላሶች አሉ እነዚህ ክላሶች ከማን ኢንሄርት ያደርጋሉ የአብስትራክት ክላሱን ሜተዶች ኢንሄርት ያደርጋሉ ኢንሄርት አደረጉ ማለት እነዚህ ሶስት ሰብ ክላሶች ቻይልድ ክላሶች የምንላቸው ኖኪያ 1400 ኖኪያ 2700 and blackberry mobile must be complete or the incomplete methods from the abstract class ማሟላት አለባቸው ያልተሟላውን ሶስቶችም ክላሶች ማሟላት ግዴታ ነው ምክንያቱም ከማን ይወርሳሉ ከአብስትራክት ክላሱ ሜተዶችን ኢንሄርት ስላደረጉ ኢንኮምፕሊት ናቸው ኮምፕሊት ማድረግ መቻል አለባቸው ኢንሳይድ the method ሜተዳቸው ውስጥ ኮምፕሊት ማድረግ መቻል አለባቸው ስለዚህ አብስትራክሽን ያለ ኢንሄርታንስ ኢምፕሊመንት ማድረግ አይቻልም ኢንሄርታንስ ያስፈልጋል ለአብስትራክሽን ምን ያስፈልገናል ኢንሄርታንስ child parent relationship ግድ ነው ማለት ነው አብስትራክሽን እና ኢንካፕሱሌሽን ልዩነታቸው እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ያልነው ነው just for more explanation እዚህ ጋር አለላችሁ ይሄን እውት ሌላው ምንድነው ኢንተርፌስ ነው ኢንተርፌስ means nothing it is a highly abstract class ከአብስትራክት በላይ አብስትራክት የሆነ
class ምን ተብሎ ይጠራል? interface ተብሎ ይጠራል። interface. So we can create interface using interface keyword. We can create abstract class using abstract keyword. interface ስትመጡ interface keyword ተጠቅማችሁ interface መፍጠር ትችላላችሁ። highly abstract የሆነ class ነው። interface contains only function declaration without implementation. functionዎችን ይዛል function implementation የለውም only declaration የfunction declaration ብቻ ነው ሌላ ምንም አይዝም ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል ኢንተርፌስ ከወርዱ ኢንተርፌስ ሆኖ only function declaration ከያዘ ኢንተርፌስ ነው ማለት ነው ወደዚህ ኤግዛምፕል እንምጣ ለምሳሌ ይሄንን ኢንተርፌስ ሩት እዚህ ጋር አንድ ኢንተርፌስ አለ ሌላ ኢንተርፌስ አለ የመጀመሪያው ኢንተርፌስ using the keyword interface you can create interface አይ ከስተመር ዋን የሚባል ኢንተርፌስ ኔም አለን an interface will have no field የለውም like int id የለም only function declaration ብቻ ነው የፋንክሽኑ ሲግኔቸር ነው ያለው there is no body የምንለው ይሄን ኦፕን ብራኬት ከፍተን ኦፕን ካልዘጋን body ነው ምን ከዘጋን body ነው የምንለው body የለውም there is no body ኢንተርፌስ body የለውም only function declaration ነው ማለት ነው ከአብስትራክት ጋር የሚመሳሰለው ይሄ ነው አብስትራክት ስንል ምን ሊይዝ ይችላል ፊልዶችን ሊይዝ ይችላል ኢንተርፌስ ግን ፊልድ አይዝም only abstract ሜቶዶችን ነው የሚይዘው ስለዚህ abstract ሜቶድ ነው ይሄ ሜተድ ነው ማለት ነው incomplete ሜተድ ነው ሌላ ኢንተርፌስ አለን so interface can inherit from interface ከኢንተርፌስ ላይ ይወርሳል ሌላ ኢንተርፌስ 2 አይ ከስተመር 2 የሚባል ኢንተርፌስ አለን then ከኢንተርፌስ 1 አይ ከስተመር 1 ኢንሄርት ያደርጋል ማን ነው ኢንሄርት የሚያደርገው this method print 1 የሚለው ሜተድ ይወርሳል ማለት ነው then void print ይሄኛውም ኢንተርፌስ የራሱ abstract የሆነ incomplete የሆነ ሜተድ ይዟል so how to complete this incomplete method ሁለት incomplete የሆኑ ሜተዶች አሉ እዚህ ጋር ያልተሟሉ print 1 እና print 2 የሚባሉ የprint 1 የመጀመሪያው ኢንተርፌስ ሜተድ ነው print 2 የሁለተኛው ኢንተርፌስ ሜተድ ነው እንዴት ነው የምናሟላው using the class ነው ክላስ ያስፈልገናል ወይም ያለ ኢንሄሪታንስ ኮንሰፕት ኢንተርፌስ መስራት አንችል አብስትራክሽን ኢንተርፌስ ያስፈልገዋል ኢንተርፌስ አብስትራክሽን ኢንሄሪታንስ ያስፈልገዋል ኢንተርፌስ ኢንሄሪታንስ ያስፈልገዋል ፖሊሞርፊዝም ኢንሄሪታንስ ያስፈልገዋል ስለዚህ we have another class public class sample customer 1 የሚባል normal class አለ this class inherit from interface 1 and interface 2 ሁለቱም ኢንተርፌስ ይወርሳል ማን ነው የሚወርሰው print 1 and print 1 from interface 1 print 2 from interface 2 print 1 የሚለው ሜተድ ከኢንተርፌስ 1 ይወርሳል print 2 የሚለው ሜተድ ከኢንተርፌስ 2 ሜተድ ይወርሳል ማን ነው የሚወርሰው the normal class sample customer 1 so this class must be complete or incomplete methods እነኚህን incomplete የሆኑ ሜተዶች የማሟላት ማንዴት አለበት ሁለት ሜተዶች አሉ ያልተሟሉ ቦዲ የሌላቸው only ሲግኔቸራቸው ብቻ የሚታይ እነኚህን retype or redefined ማድረግ አለበት ማን our normal class sample customer 1 ይሄው እዚህ ጋር ያልተሟላውን ኮምፕሊት አደረገ ዲክላሬሽኑ ኢምፕሊሜንቴሽን መጻፍ ማለት ነው ይህ ምን ተብሎ ይጠራል ኢንተርፌስ ይባላል ኢንተርፌስ በኢንተርፌስ ኪወርድ ተጠቅማላችሁ ኢንተርፌስ ምን ይዛል only function declaration ስለዚህ ኢንተርፌስ can extend from interface then this interface methods must be complete using normal class the normal class ወይም ይሄ complete class ወይም ይሄ ምንድነው ነው አሟይ ማሟላት አለበት ያልተሟላውን ማሟላት መቻል አለበት ይህ ክላስ ምንድነው ኮንክሪት ክላስ የምንለው ማለት ነው ኮንክሪት ክላስ ኦኬ አሞድ ምንድነው ኢንኮምፕሊት የሆነውን እዚህ ጋር ኮምፕሊት አድርገናቸዋል print 1 የሚለው ቦዲ ከፈት appropriate message አንለታል print 2 የሚለውን አሟልተናል ይሄው ቦዲ ከፍተን ቦዲ ዘግተን then appropriate message አንለታል አሁን ምን ሆነ function definition የfunction declarationናቸው ወደ function definition ማምጣት ማለት ነው ማሟላት ማለት መጀመሪያ ዲክላሬሽን ብቻ ነበር አሁን ዴፊኒሽናቸውን ጻፍናቸው 100% ሜትድ ሴም ናቸው ሴም ሲግኔቸር ነው ያላቸው ስለዚህ ኢንተርፌስ ምንለው ሃይሊ አብስትራክት ክላስ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምትይዙት ኢንተርፌስ እና አብስትራክት ይመሳሰላሉ ሁለቱም ኢንኮምፕሊት ክላሶች ናቸው ኪወርዳቸው ኢንተርፌስ እና ኪወርዳቸው አብስትራክት ነው ልዩነታቸው በደንብ አንደርስታንድ አድርጓቸው for more explanation for more understanding እዚህ ጋር ልዩነታቸውን በደንብ ጉግል ማድረግ አለባችሁ ከዚህ በተጨማሪ ያለው ልዩነታቸውን ማወቅ አለባችሁ
ስለዚህ በጣም አብስትራክት ሆኖ ሃይሊ አብስትራክት የሆነው ኢንተርፌስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አብስትራክት ፊልዶችን ይዛል፣ አብስትራክት ሜቶዶችን ይዛል፣ ዘን ኖርማል ሜቶዶችን ይዛል። አብስትራክት ኢንተርፌስ ግን ኦንሊ አብስትራክት ሜቶዶችን ብቻ ነው የሚይዘው። አብስትራክት ምን ይዛል? ፊልድ ይዛል። አብስትራክት የምንለው ኮምፕሌት ክላስ ፕላስ ኢንኮምፕሌት ክላስ ነው። የተሟላ ሜቶድ የሚይዛቸውን በሙሉ ይይዛል አብስትራክት ክላስ። አንድ ኖርማል ሜቶድ አንድ ኖርማል ክላስ የሚይዛቸውን ነገሮች በሙሉ ይይዛል። ግን አትሊስት ዋን አብስትራክት ሜቶድ መያዝ አለበት አብስትራክት ከሆነ። ኦኬ አውትፑቱ ነው። ሌላው ኮንሴፕት ምንድነው? ስትራክቸር ነው። ስትራክቸር means used to assign value for our instance። ለኢንስታንሶቻችን ቫሉ አሳይን የምናደርግ ከሆነ እንደ አይነት ፕሮብሌሞች ከገጠሙ ቫሉ ቤዝድ ወይም ቫሉ ታይፕ የሆኑ ፕሮብሌሞች ካሉ ስትራክቸር እንጠቀማለን instead of class። so what's the main difference between class and structure? Structure is value type ነው። ቫሉ የምናስቀምጥ ከሆነ already value ያስቀምጥን እንሰራ ከሆነ ለፕሮብሌማችን just class is a reference type or object type ነው። ስለዚህ ስትራክቸር ላይ object type አይደለም, it's only value type ነው። value ማስቀመጥ ነው። ለምሳሌ ስለ ስትራክቸር ስናወራ we can create structure using struct keyword ነው። ስትራክቸር በስትራክት keyword መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ቡክ አለን። ቡክ ምን አለው? አውተር አለው፣ ቡክ አይዲ አለው፣ ፕራይስ አለው፣ ፐብሊሽ ዳት አለው። ስለዚህ ይሄ ቡክ ክላስ ሳይሆን መሆን ያለበት ስትራክት ነው። ስትራክት ቡክ ብለን እነዚህን አትሪቢዩቶችን እንጽፋለን። ላይክ ቡክ አይዲ፣ ቡክ አውተር፣ ቡክ ፐብሊሽ ዳት እነዚህን እንጽፋለን። ዘን ቫሉ ነው የምናስቀምጠው። ቡክ አይዲውን እናስቀምጣለን። ቡክ አውተሩን እናስቀምጣለን ወይም ጸሐፊውን። ዘን ፐብሊሽ ዳት ፐብሊሽ የሆነበትን ዳት እናስቀምጣለን። ቮሉም ካለው ቮሉም እናስቀምጣለን። ቫሉ ለአትሪቢዩታችን እናስቀምጥ ከሆነ ስትራክቸር መጠቀም አለበት። structure is value type but class is reference type. So we can create a structure using struct keyword, we can create class using class keyword። ይሄን ትይዛላችሁ። ከቫሉ ጋር የምትሰሩ ከሆነ ስትራክቸርን ተጠቀሙ። ለአንድ ነገር ቫሉ ወይም ለአንድ ኦብጀክት ቫሉ የምትሰጡ ከሆነ ቫሉ ብቻ የሚፈልግ ለምሳሌ ላይብራሪ ሲስተም ዲቨሎፕ ብታደርጉ ከክላስ ይልቅ ስትራክቸር ብትጠቀሙ ነው የሚሻለው። ምክንያቱም ቫሉ ታይፕ የሆነው ኦብጀክት መፍጠር የማያስፈልገው ስትራክቸር ነው። ይሄ ማለት ኦብጀክት ፈጥረን ኢንቮክ አናደርግም ሳይሆን just ቫሉን አሳይን የምናደርገው ሞር ቫሉ ታይፕ ለሆነ ፕሮብሌሞች ስትራክቸርን ተጠቀማላችሁ። ስትራክቸር የምንፈጥረው using the keyword struct። እዚህ ጋር እንደምታዩት the same with ከክላስ ጋር ይመሳሰላል። ይሄንን ክላስ የምንለው ምን አለው? ስትራክቸር ነው። struct the name of structure book customer ምን አለው? አይዲ አለው፣ ኔም አለው። ለአይዲ እና ለኔም ቫሉ ነው የምናስቀምጠው። ለአይዲ እና ለኔም ቫሉ እናስቀምጣለን። ጌት ያስቀመጥነውን ቫሉ ሪተርን ያደርጋል። ሴት ቫሉ እናስቀምጣለን። ጌት ሜትድ ቫሉአችን ሪተርን ያደርጋል። ለኔም ስንመጣ ጌት የኔምን ያስቀመጥነው ኔም ሪተርን ያደርጋል። ሴት ኔማችንን እናስቀምጣለን። ያስቀመጠው ኔም ጌት ኔም ሪተርን ያደርጋልና ቫሉ እናስቀምጣለን፣ ቫሉ ሪተርን እናደርጋለን። ከእንደዚህ አይነት ኦፕሬሽን የምንሰራ ከሆነ ምን ያስፈልገናል? what called the concept of structure. So we can create structure using a keyword struct። ቫሉ አስቀምጠን ቫሉ ሪተርን የምናደርግ ከሆነ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞችን ሶልቭ የምናደርግ ከሆነ ስትራክቸር መጠቀም አለብን። ስትራክቸር is value type but object class is reference type የሚለውን ትይዛላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦብጀክት ፈጥረን ምን ያደርግነው? ቫሉ ያስቀመጥነው ስትራክቸር ሜቶዱ ጋር መተን ስትራክቸር ከስተመር ቱ አይዲውን እናስቀምጥለታለን፣ ሴት እናደርጋለን፣ ሲቱ ኔም ስም እናስቀምጣለን፣ ዘን ፈንክሽን ኮል እናደርጋለን። ፋይናሊ ሪተርን ያደርጋል ጆን and 101 የሚለውን አይዲ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ID 101 name John, then ID 100 the name Mark, ID 102 and name Rob። እንደዚህ አይነት ቫሉ ከቫሉ ጋር ማኒፑሌት የምናደርግ ከሆነ ስትራክቸርን መጠቀም እንችላለን። ክላስ ከስትራክቸር ጋር የሚለውን እዚህ ጋር ዩት ፕሮፐርቲም just assign value for the given property and return values using get method። ሴተር እና ጌተር ነው የሚጠቀሙት ፕሮፐርቲዎችን። ቀላል ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣ። ፕሮፐርቲያችን ምንድነው? ኔም ነው። ፕሮፐርቲ ማለት አትሪቢዩት አለን። አትሪቢዩታችን ቫሉ እናስቀምጣለን using the set block።
ለምሳሌ ኔም ነው አትሪቢዩታችን ቫልዩ እናስቀምጥለታለን አሳይን ቫልዩ ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል ራይት ተብሎ ይጠራል ራይት ኦፕሬሽን እዚህ ጋር ጌት የሚባል ብሎክ አለ ይሄ ብሎክ ምንድነው ያስቀመጥነው ሪተርን ያደርጋል ኔም ምን ተብሎ ይጠራል ይሄ ኦፕሬሽን ሪድ ኦፕሬሽን ተብሎ ይጠራል ሪትራይቭ ኦፕሬሽን ስለዚህ ፕሮፐርቲ ማለት ዩዚንግ ሴተር ኢንዲኬተር ሜትር ቫልዩ እናስቀምጣለን ቫልዩ ሪተርን እናደርጋለን ይሄን የምንሰራ ከሆነ ፕሮፐርቲያችን ማለት ነው ኔም ነው ማለት ነው ኔም is our property ፕሮፐርቲ የምንጠቀመው ለምንድነው ቫሊዴሽን ለመስራት ለእያንዳንዱ አትሪቢዩት ወይ ለእያንዳንዱ ፕሮፐርቲ ቫሊዴሽን ለመስራት ከፈለግ ፕሮፐርቲ ብንጠቀም አዋጭ ነው ወይም ሞር ሪከመንድድ ነው ማለት ነው እያንዳንዱ አትሪቢዩታችን ቫሊዲቲ የምናደርግ ከሆነ ፕሮፐርቲ መጠቀም እንችላለን ሌላው ኒው ኮንሴፕት ምንድነው ዴሊጌት ነው ዴሊጌት የሚባል ኮንሴፕት አለ ይሄን ኔክስት እናየዋለን I think almost የጨረስን ነው ኦኬ delegate is a type save function delegate የምንለው type save function ነው sorry delegate is a delegation of function ነው delegate የምንለው የፋንክሽኖች ሪፕሬዘንታቲቭ ነው ለምሳሌ ተማሪዎች ሪፕሬዘንታቲቭ አላቸው ፋንክሽኖችም ሪፕሬዘንታቲቭ አላቸው ይህ ምን ተብሎ ይጠራል delegate ነው so type save function pointer ያለው ለዛ ነው የፋንክሽኖች ሪፕሬዘንታቲቭ ማለት እንችላለን ኦኬ እስኪ delegate እንዴት ነው so we can create a delegate with delegate keyword delegate function is the same with function declaration ከfunction declaration ጋር ይመሳሰላል ምንድነው ልዩነቱ function declare እናደርጋለን እዚህ ጋር delegate keyword እንጠቀማለን ለፋንክሽኖች ሪፕሬዘንታቲቭ መፍጠር ነው delegate ስንፈጥር delegate keyword እንጠቀማለን ለምሳሌ ይሄን ኤግዛምፕል እናንጨርሳለን assume we have function declaration ወይም delegate ነው using the keyword delegate እዚህ function declaration አችን ላይ ምን ጨመርንበት delegate keyword ተጠቀም ይሄ ምንድነው delegate ነው ማለት ነው ይሄ የማን delegate ነው የሁሉም ፋንክሽኖች የዚህ function delegate ነው የዚህም function delegate ነው or representative ነው የዚህም function delegate ነው ይሄ ማለት ምንድነው ይሄን delegate ተጠቅመን የdelegate ስም ካልኩሌተር ነው delegate keyword አለው ይሄንን ስም ተጠቅመን ይሄን የdelegate ካልኩሌተር delegate ካልኩሌተር ተጠቅመን ይሄንን function call ማድረግ እንችላለን ይሄንን function call ማድረግ እንችላለን ይሄንን function call ማድረግ እንችላለን melt sum remainder function ተጠቅመን በስም call ማድረግ አይጠበቅብንም በdelegate ኔም ኮል ማድረግ እንችላለን በዚህ ካልኩሌተር በሚለው ይሄኛውን ፈንክሽን ኮል ማድረግ እንችላለን ይሄኛውን ፈንክሽን ኮል ማድረግ እንችላለን ይሄኛውን ፈንክሽን ኮል ማድረግ እንችላለን the delegate means the delegate of our functions የፋንክሽኖች ተወካይ ነው ማለት ነው so how to call function using delegate የሚለው እናያለን ለምሳሌ we have delegate calculator የሚባል delegate አለን then we can create an object from this delegate c1 የሚባል object ፈጠርናት new calculator this object call sum function የdelegate call የሚያደርገው sum ነው የቱን call የሚያደርግልን የመጀመሪያውን function ነው ማለት ነው how to call this function using this object የሚለውን እናያለን ኦብጀክታችን c1 ነው c1.invoke 5,9 ስንት ይመጣል ሰማቸው 14ን ዲስፕሌይ ያደርጋል ይሄ invoke የሚለው ማን ነው call የሚያደርገው sum ነው ምክንያቱም c1 refer sum operation ወደ ሁለተኛው delegate እንምጣ ተወካይ ካልኩሌተር የሚባል delegate አለን ኦብጀክት c2 የሚባል ፈጠርናት new calculator this c2 refer multiplication functionን refer ያደርጋል c2.invoke 5,9 ስንል 5 times 9 48ን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው c2 invoke ስለዚህ ምን እንደምንጠቀመው invoke የሚባል ሜተድ አለው delegate ላይ delegate የራሱ invoke ሜተድ አለ invoke እናደርጋለን የመጀመሪያው invoke ሰምን ያደርጋል ሁለተኛው invoke multiplication invoke ያለው ወደ ሶስተኛው delegate object እንምጣው have calculator delegate then c3 new calculator this c3 object refer remainder ነው so c3 dot invoke 9 remainder of 9 or 9% of 9 ስንል 0 ዲስፕሌይ ያደርጋል ምንም ቀሪ የለውም ዘ ሲካፈል 9 ስለዚህ this delegate is the representative of our function thank you for your attention ጨርሰናል አሁን ፕራክቲሱን እናያለን ማለት ነው ኔክስት ፓርት ላይ ፓርት
3 ላይ የኦፒን ኢምፕሊሜንቴሽን እናያለን። አሁን ጨርሰናል። አመሰግናለሁ።